Hello students, today I am going to start chapter 6 basic concept of OOPS. In this chapter you will get two questions, one question for 2 marks and another question for 5 marks, totally 7 marks. Now I discuss some introduction about OOP concept. Okay, so OOPS means object oriented programming language. Okay, this is the principle of design and development of programs using modular approach. So ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ರೋಚ್? ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ is a concept where given problem is divided into sub problems and the sub problems are further divided. Each sub problem is solved by writing sub programs. Each sub programs is called a module. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಗಿವೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಗೈನ್ ಟೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಎಗೈನ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿರೋವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I have one problem, it is divided into two part, so again it is divided two parts. So this is sub problem 1, sub problem 2, and this is combining these solutions we solve this problem. This is 1 2. Okay, this procedure is called modular approach. Okay, so by using this object oriented programming, the advantage is we can create and develop a software for real life application. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, what is data? Data is a raw facts. Okay, so the program are built by combining data and functions that operates on the data. So program andre enu? Program, it is a combination of both data and functions, so it operates on the data. Okay, the program operates on the data. Data is the combination of instructions and functions, like data members and member functions. I will discuss about this in next concepts. Okay, so for this language, OOPS language, we have some examples like CPP, Java, C#, Smalltalk, Perl and Python. Okay, so currently we are studying CPP. Okay, this is the overall introduction about OOPS concept. Okay, so programming languages have three kinds, like procedural, structural and object oriented. Currently we are studying object oriented, but I want to discuss about procedural and also structural. Okay, so what is procedural programming? Procedural programming only focuses on processing of instructions in order to perform a desired computations. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ it emphasizes more on doing things like algorithms. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್
ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅಂದರೆ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ this technique is used in the languages like C and Pascal. So Pascal language ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, C language ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 1, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 2, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 3 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 5th ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಪ್ರೋಚನ್ನ C ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ programming language. Okay, so next language is structured programming language. So this structured programming involves the use of 3 basic control structures. So ಈ structured program ಏನು 3 basic control structuresನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 3 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ to decompose the main function into lower level components for modular coding purpose. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಗಿವೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗಿವೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಇದು 3 ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮಾಡೆಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೀರಿಯಲ್, 1 by 1. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ 1ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ is true, the block 1 will execute. If the given condition is false, block 2 is execute. Okay, after the execution it come out from the concept. Okay, so ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ
conditional. So next is looping concept, loop structure. Okay, so for example while loop, ಸೊ ಏನು ಗಿವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೂಪಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಗೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವೆನ್ ನಂಬರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವೆನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಕೊಟ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಎಗೈನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ i ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, 1 + 1 2, 2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಸೊ 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗೈನ್ 2 + 1 3, 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ 10 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 10th ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ 10 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಸೊ it is not less but it is equal. Okay, so 10 is equal to 10, that will also execute. So this is the looping concept. So if the condition is false, for example 10 + 1 11, okay, 11 is not less or equal to 10, so ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೂಪಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ programming concept. So next is object oriented programming. So ನಾವು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, CPP ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ oriented programming is a concept that combines both data and functions that operates on the data into a single unit called object. Okay, so object oriented ಏನು ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ functions. Okay, so this object oriented programming follows the bottom up design technique. Okay, structured, it follows top down approach, but object oriented follows bottom up design technique. Okay, so in this object oriented programming, class is the major concept. Okay, it plays the important role in this approach. Okay, so class is a templates. Okay, so in this objects are communicates with each other. Okay, so this is the object oriented programming. ಇಲ್ಲಿ mainly important ಅಂದ್ರೆ ಏನು, object is a collection of both data member and member functions, and then class. Okay, so class is a collection of objects. Okay, so see, object A, object B, object C. Okay, here object A, object B and object C are communicating each other. Okay, that functions are communicating each other. Okay, this is the object oriented programming. So next, difference between procedural programming and object oriented programming.
So what are the main difference between procedure and object oriented? So this procedure programming is very larger programs that are divided into smaller programs known as functions. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ it mainly emphasizes objects. Okay, so next second point is, in procedural programming data is not hidden and can be accessed by external functions. So programs ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಸು ಹಿಡನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹಿಡನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹಿಡನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಡನ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, this procedural program follows top down approach in the program design. Okay, top down approach ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಡೇಟಾ ಮೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಥ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಥ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ objects. Okay, so object orientedly main thing is object, everything is in object. Okay, in procedural programming it emphasizes is on procedure rather than data. Okay, so ಡೇಟಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಆ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಎಂಪಸೈಸಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡೇಟಾ ರ್ಯಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇದು ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ objects is a collection of data member and member functions, both combination. Okay, so in object oriented programming language each and every programs all are in objects format. Okay, so this is the difference between procedure and object oriented programming languages. So next main important concept of this chapter is characteristics of OOPs. Okay, so the characteristics of OOPs have 9 characteristics. Okay, first one is object, second one is class, third one is data abstraction, fourth one is data encapsulation, fifth one is inheritance, sixth one is overloading, seventh one is polymorphism, eighth one is dynamic binding, ninth one is message passing. Okay, so in this class I will discuss only about object. Okay, the basic thing. So in this diagram, see, this OOPs is containing main characteristics. They are class is a collection of objects. Data abstract, so it abstracts the information. Encapsulate, information hiding, inheritance, polymorphism. These are all the main characteristics of basic characteristics of OOPs. Okay, so in this chapter mainly asked question is write the characteristics of OOPs, or maybe explain any 5 characteristics of OOPs. Okay, you will get
5 marks if you write any 5 characteristics. Okay. What is objects? Objects are basic building blocks for designing programs. Okay, so programs na design ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ objects are very needed. Okay, so these are the basic building blocks. Okay, so the standard definition of objects is an object is a collection of data members and associated member functions. This is the definition of object. An object may represent a person, place or table of data. So ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಎನಿ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ಸು, ಅವ್ರ ID ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಯುನೀಕ್ ನೇಮ್. ಈಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯುನೀಕ್ ನೇಮಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇರುತ್ತೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ನೇಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಇತ್ತಂದರೆ A ಕಾಲೋನಿ, B ಕಾಲೋನಿ, A1 ಕಾಲೋನಿ, A2 ಕಾಲೋನಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುನೀಕ್ ನೇಮ್. ಈಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್, ಆರೆಂಜ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಷ್ಟೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೋಸ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ must be belong to the class. Okay, a object take up space in memory and have address associated with them. Okay, so ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ apple object of the class fruit. Okay, so this is the example for to understand the objects and classes. At the time of execution of a program, the objects interact by sending the messages to one another. So ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ರೂ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸಿಂಗು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಲಾಸು, ಅದೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರೆಂಜ್, ಆ್ಯಪಲ್, ಬನಾನಾ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ
ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದಲೆ, ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, so this is the diagram of object. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೇಮ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವನ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ. ಆ ಡೇಟಾಸ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಲರು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಜು. ಸೊ ಇದು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು. ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಾಸ್ಟು, ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲು, ಮೆಮೊರಿ ಸೈಜು, ಇದೇನು ಫೀಚರ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ, ಈ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್.